Good afternoon, all. Good afternoon, teacher. How are you? Yeah, good afternoon. I'm always good. Okay. So, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? How are you all? We are all fine. No. And what about you, Miss? Yeah, what is good? Okay, ഇന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണല്ലോ. ആരുല്ല? വരുവായിരിക്കും മിസ്സേ, ടൈം എടുക്കും. പതിയെ പതിയെ. പതിയെ പതിയാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നാല പ്രയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെക്കാം. ശരി ശരി മിസ്സേ. പ്രയർ ആരാ? പ്രയർ ഞാൻ ചെയ്യാം. Okay. Dear God, we thank you for love and your promise to be with us at school or work, at rest or play. Help us to feel near to you and hear your voice. Guide us to always do our best in every situation and to love one another. Amen. Okay, Shamla. Then, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സൈൻ ഔട്ടോ, സോറി സൈൻ ഇന്നോ, തോറ്റയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? Thought of the day ഞാൻ പറയാം ടീച്ചർ. Okay. Good afternoon, everyone. I warmly invite respected Ashwati teacher, our technical section, and all my dear friends to reflect on this meaningful quote. The present moment is all we truly have. Let go of the past and don't worry about the future. Instead, focus on the here and now, and you will find that life becomes more vibrant, more meaningful, and more beautiful. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ജീവിതം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലവും അർത്ഥവത്തുള്ളതും സുന്ദരവുമായി തീരും. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Okay, Lida. Yeah. So, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എടുത്തതെന്ന് പറയൂ. നമ്മൾ എവിടെയായി ഇപ്പോ? പറയൂ. ടീച്ചറെ ഇന്നോ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് ചാർജ് തന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും 3 പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ മിസ് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ചാർജ് തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അതോ മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുവാണോ? അയ്യോ, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? ഞാൻ പേടിച്ചാണ്. മിസ് സമീര, സൈഫു ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ഉഷാനിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരെയാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അവരെല്ലാം റെഡിയാണ്. അപ്പം ഓക്കെ 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 ടീച്ചർ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ. A warm good afternoon to everyone. First of all, I welcome our beloved, very cute Ashwati Miss to our class. Next, all my school classmates to this class. So today we are assigned to do imperative sentences. So before going to the imperative sentences, I will give an introduction about direct and indirect speech. Okay. So direct and indirect speech, what is the difference? There are 4 kinds of sentences. First one is assertive, statement, declarative. Say this all one thing. First sentence. So that already Miss nicely explained. And second is questions. Questions are of 2 kinds. Questions starting with the question word, that is what, which, where, when, how, etc. So, and again, yes or no questions. Yes or no questions means whenever we ask a question, the answer always be yes or no.
So we call it a yes or no question. So last class, Gita Anup, Fatima Shamir and Sri Lakshmi, they have explained very well. So no need to go to that, I feel. Now we are assigned to imperative sentences. Then what are imperative sentences? That we must know at first. Okay, then first I will one or two things I will talk about the direct and indirect speech. Direct speech means exact words of the speaker, and indirect speech means somebody reporting to someone else. That is indirect speech. So one example, yesterday teacher came to the class and said, "Children, study hard for your exams." So these children, they went home and they talked to their parents, mommy or papa or anybody. And the teacher said to the students, or the teacher said to us, "Children, study hard for your exam." Teacher said, "Children, study hard for your exam." So that children went home and talked to their parents. Then we cannot use quotation mark and all. How it changed into indirect speech? The teacher told us to study hard for the exam. So that is, and again, there are some rules. First, direct speech we call, first part we call reporting verb. And after that, the main part we call reported speech. And again, reporting verb. Example, he said to me that comma, inverted comma, start. Then I am sick. That will close with inverted comma and full stop. And again, that all I am not going to explain. Miss already explained very well. So now my assigned duty is to explain imperative sentences. Imperative means order, request. Order means come here, go there, get out of the class. That is. And a request means please give me some water, or please provide some food. All these are request. And again, order. Order to the policeman or boss. The boss ordered the servant to clean all the rooms. And the policeman ordered to get out of the car. So these are all order. Then again, suggestion. Suggestion means let us go for a picnic. And again, what warning? Don't do that. And don't touch the electric wire. So that is warning. And like that. So according to the sense of the sentence, the meaning of the sentence, we use this reporting verb. And again, the rules are this reported speech. Second, our speech will start with the verb. Verb means go out, go will come, eat food, well, eat, or drink 5 liters of water, drink. So all these sentences start with the first form of the verb, that is base form of the verb. And again, while changing, we will use only the infinitive form. That means to. That while I will give you many examples. So that time I will explain one by one. Okay. So okay, all the my classmates, you keep one book and pen. I am not familiar with this pinning up and giving. Last class Mr. Fatima did, but I could not do that. So you take one, get a piece of paper and a pen, so that I will give one examples, and that I will explain together with that. Okay. First sentence, write it. Okay, please. The doctor said to the patient. The doctor, you can ask me any doubt. If I know, I will clear. Otherwise, our miss is there.
The doctor said to the patient, got the spelling? Yes. Comma, inverted comma, start. Drink plenty of water daily. Drink plenty of water. Plenty spelling PLENTY. Plenty of water daily. So this is അഡ്വൈസ് ആണ്. ഡോക്ടർ നമ്മള് പേഷ്യൻസ് ആണ്, ഒന്നും അറിയാല്ലാത്തത് അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കും. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് അഡ്വൈസാ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, വലിച്ചുവാരി തിന്ന പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം വരും, വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കണം, ഇതെല്ലാം അവർ അഡ്വൈസേ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആൻസർ എനിബഡി ക്യാൻ സേ? ഐ നോ എവരിബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. Okay, I will tell because no time to waste. Because Samira and Saifu is waiting to end my class. Okay, the doctor advised the patient, and in the reporting verb to we will not use. First to we already omitted. The doctor said to the patient, to omitted. It is, since it is advice, the doctor advised the patient. Then we add infinitive. Base form in the question itself, there is drink, drank, drunk. Come, came, come. Go, went, gone. Sit, sat, sat. Eat, ate, eaten. So all these three forms are there. First form will be used. Other already in the question. So to use infinitive, to will use. To drink plenty of water. Daily, same we will use. So it is a form of advice. I use the advised. And now, the poor old woman, number 2. The poor old woman said to us, the poor old woman said to us, comma, inverted comma, start, give me some water. If we ask to somebody, we will only request, please give. But beggars, they have no right to, they may not request. So I used here, the poor old woman pleaded. Pleaded means yajikia. Pleaded. I already said we will use according to the sense of the sentence. This reporting verb. The poor old woman pleaded us to give her some food. Pronoun, and this personal pronoun also there is change. First person is I and we. Second person is you, and third person is he, she, it, they. So first person and second person will change into third person. Here, the poor old woman pleaded us to give her. She will change into her. അവൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ അവള് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. 2 ആണ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Next, let me watch a movie this afternoon. Tina said to her mother. Okay, sorry. Number 3, Tina, T-I-N-A. I am very speedily going. You can say, okay, slow down. Tina said to her mother, comma, inverted comma, start, let me watch a movie this afternoon. Tina said to her mother, let me watch a movie this afternoon. So it is a permission. Let, most of the time we use let in suggestion, but it is not a suggestion, permission only asking. So Tina told or asked, we can use ASKED. Asked we can use in the imperative also, not only in the question.
Tina asked her mother. Let we will use to let. To let her to watch a movie that afternoon. To let her watch a movie that afternoon. So there are some changes. This will change into that. This will change into those. Here will change into there. Ago will change into before. Now will change into then. Today will change into that day. Tonight will change into that night. Tomorrow will change into the following day or the next day. Yesterday will change into the previous day. So there are many last week, last month, all previous week, previous month. So there are many changes that all your miss already taught that I am not going to explain now. So that will come. Tina asked her mother to let her watch a movie that afternoon. Okay. Next, Hari said to his friends. Hari said to his friends, let us plan a picnic. Let us plan a picnic. Inverted comma all, don't forget. Every time in the direct speech, Hari said to his friends, comma, inverted comma start, inverted comma close, full stop. Up to that should write in the direct speech. So this is a kind of suggestion. This is let using, but let us coming. Namakku pogam. So this is a kind of suggestion. Hari suggested his friend, suggested to his friend, suggested after we use to in the reporting verb. Other all we won't use to in the reporting verb, but suggested, pleaded sometimes. According to the meaning, we use to also in the reporting verb. Harish suggested to his friend that they should plan a picnic. Here the completely different formula. Suggestion always come, they should, we should. And again, that will like assertive sentences, that will be used, conjunction, that will be used. So this don't forget, everywhere this is a notable sentence. So Hari suggested to his friends that conjunction that is written, they should plan a picnic. Picnic, അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്, അതൊരു സജഷൻ ആണ്. The general, next okay, question. The general said, march forward. The general said, comma, inverted comma, start, march forward. Okay? How to change it? The general, what will use? Reporting verb. See, captain, general, all police officers, they will only command. The general commanded. COMMANDED, commanded the soldiers to march forward. Got it? Yes. Next, she said to me, next question. She said to me, please help me. He said to me, please help me. So this sentence using please, kindly, all this we will come to, we surely know it is a request only. So very easy. Otherwise also imperatives are very easy, nothing to learn. She requested me and she requested me to help her. Her or him we can use here since it is not mentioned here.
She, okay, mentioned already. She said to me, she requested me to help her. Next, okay. The lifeguard, G-U-A-R-D. The lifeguard said, don't swim. Don't means do not. Do not swim beyond the red flag. Red swimming സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പം റെഡ് ഫ്ലാഗ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ദൂരെ പോകരുത്. അതൊരു വാണിംഗ് കൊടുക്കുവാണ്, വാണിംഗ് ആണ് അല്ലേ? The lifeguard want we can use us or him or her or them. And see, imperatives are two kinds. First one is positive sentences, second one is negative sentence. Negative sentence will start with do not. That though Saifu will explain detail. I got one sentence that I did only, okay? The lifeguard warned us not to swim beyond the red flag. Warning dishe, warning koduthu. Okay, the lifeguard warned us not to swim beyond the red flag. Okay? Are you okay? Yes. If want to repeat it, tell, okay? I am very speedily. My speed, I cannot even bear it up. The policeman said, comma, inverted comma, start, get out of the car. Get out of the car. പോലീസ്മാൻ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ഓടിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ട് പോലീസ്മാൻ ഇറങ്ങടാ വെളി എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. The policeman ordered him or her or them, anything, to get out of the car. The order spelling O-R-D-E-R-E-D, ordered him to get out of the car. The master's nest. No time, okay, I have to quit for others. The master said to his servant, comma, inverted comma, start, open the door and clean the table at once. Open the door and clean the table at once. Got it? The master said to his servant, comma, inverted comma, start, open the door and clean the table at once. So, okay, answer. The master ordered, master and boss, they will only order. His servant, the master ordered his servant to open the door and clean the table. At once, not matching in this sentence, we can say immediately. Clean the table immediately. At once we can remove. And immediately, to give stress to the sentence, we can write. He said next, okay? Are you following me? ഉഷേച്ചി ആൻസർ ഒന്നുകൂടി. The master ordered his servant to open. To നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്, അത് ചേർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. To open the door and clean the table immediately. At once എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലായ്മ, സോ വേഗം ചെയ്യേ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അറ്റ് വൺസ് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അറ്റ് വൺസ് ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചേർക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, അറ്റ് വൺസ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചേർക്കണം. അഥവാ അറ്റ് വൺസ് എഴുതിയാലും തെറ്റല്ല, ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. Okay, next. He said to Mohan,
comma, inverted comma, start. Don't pluck flowers. പൂക്കൾ പറിച്ചു കളയല്ലേ. He said to Mohan, don't pluck flowers. He ordered Mohan, അങ്ങനെയാണോ? He said to Mohan, don't pluck flowers. What means, Gita? He ordered Mohan ആണോ? അല്ലല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡോൺ വന്നിട്ടില്ലേ, അപ്പം നമ്മള് ഞാൻ ഇതുവരെയും ഫോർബേഡ് എന്നൊരു വാക്കുകൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അവനെ നിരോധിച്ചു. ഹി ഫോർവേഡ് മോഹൻ ടു പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഡു നോട്ട്, നോട്ട് ടു അവിടെ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ. ഫോർബേഡ് എപ്പം ചേർക്കുന്നു, ടു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അത് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നോട്ട് ടു വേണ്ട. ഓക്കെ. ഹി ഫോർബേഡ് മോഹൻ ടു പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ പൂ പറിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. Next, the boy said, forgive me. The boy said, comma, inverted comma, start, forgive me. The boy, forgive me, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് യാചിക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് the boy pleaded for forgiveness. അതങ്ങനെയാണ് ആ സെന്റൻസ് എഴുതുന്നത്. The boy pleaded for forgiveness. To forgive him നമുക്ക് എഴുതാം, the boy pleaded for standard form. The boy pleaded for forgiveness. Okay, I am going to end here with many sentences are there because they too are waiting. It is not wise if I take more than half hour, already half hour finished. So let them also take the chance. Once again, I repeat, imperative sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ബേസ് ഫോം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ടു ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റഡ്, ഉപദേശമാണ് അഡ്വൈസ്ഡ്, കമാൻഡ് ആണ് കമാൻഡഡ്, നിരോധിക്കുവാണ് ഫോർബേഡ്. അങ്ങനെ കുറേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആണ് ഡു നോട്ട് മാറിയിട്ട് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ചിലതിൽ ഫോർബേഡ് ഉപയോഗിക്കും, അപ്പം നോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രൊനൗൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദ ആദ്യം മിസ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഇഫ് എനി ഡൗട്ട് എനിബഡി again you can ask me. Now already half hour I took. I need one or 2 hours to teach well. Half hour, what can I do? Okay, so I invite Samira or Saifu, one of them, to continue my class. Okay, thank you for your patience. Anyway, you listened to me and learned na. Okay, thank you. ഓക്കെ ഉഷാന്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മാസങ്ങളായിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. Okay. Now let them continue. Okay, thank you. Okay, yeah. ഉഷ ടീച്ചർ ഉഷേച്ചി വലിയൊരു ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ അതെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണലി ടീച്ചറാണ്, ശരിക്കും റിയലി ടീച്ചറാണ്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പറയാം, നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആരുന്ന? സമീറ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ സമീറ.
Okay, ma'am. I'm Saifunisa. Yeah. ഓക്കെ മാം, നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പാർട്ട്. ഉഷ ചേച്ചി ഓൾറെഡി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല കേട്ടോ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. Yeah. Good afternoon to all my friends. Good afternoon, Saifu. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Continue. You are okay. ഓക്കെ ഉഷേച്ചി. നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് എന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതില് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. ഉഷേച്ചി അത് നന്നായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പീച്ച് പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡോണ്ട് ബി ഷൈ, ഡു നോട്ട് ഫൈറ്റ്, ഡോണ്ട് റൺ, ഡോണ്ട് വറി, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന പാർട്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ഇതിൽ ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ആണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പരറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അതില് ടു ചേർക്കുന്നിടത്ത് നോട്ട് ടു ചേർക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ടീച്ചർ സെഡ് ടു ജാക്ക്, ഡോണ്ട് ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ. ഇവിടെ ടീച്ചർ വാൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ടീച്ചർ വാൺ ജാക്ക്, ടു ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് ഡോണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ടു ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് ചേർക്കും. ടുമോറോ വരുന്നിടത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരും. ഐ എം റൈറ്റ് ടീച്ചർ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സസൈസ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ സെമീറ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയോ? ടീച്ചർ സെഡ് ടു ജാക്ക്. ടീച്ചർ സെഡ് ടു ജാക്ക്, ഡോണ്ട് ബി ലേറ്റ് അഗെയിൻ ടുമോറോ. ഓക്കെ ഗീത? യെസ്, ആൻസർ പറയണോ? യെസ്, ആൻസർ ഓൾസോ. ടീച്ചർ വാണ്ട് ജാക്ക് not to be late again the next day. Okay? Yes, okay, got it. Okay. Next example, the teacher said, don't waste time. Okay? Answer, the teacher advised them not to waste time. The teacher advised them not to waste time. Okay ആണോ? Yes, okay. Okay. നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് കൂടുതൽ സെമീറ ചെയ്യും. ഓക്കെ? Okay, thank you. ഓക്കെ. Yeah. Okay. Good afternoon, Miss. നമുക്കൊന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓർ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാന്നാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഉഷ ചേച്ചിയും സേഫുന്നീച്ചയും കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതിയെടുക്കാമോ? ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ രണ്ടിനും കൂടെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ. He said to me, bring a glass of water. അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Question once more, please. He said to me, bring a glass of water.
ആൻസർ ആരെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ? അത് ഞാൻ തന്നെ പറയണം. എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാ. Okay. Answer, he ordered me to bring a glass of water. ഇതൊരു ഓർഡർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ordered me എന്ന് വന്നത്. Next question. The doctor said to me, walk in the morning. ഡോക്ടർ ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കണേ. അപ്പോ ആൻസർ, the doctor advised me to walk in the morning. Next പറയട്ടെ. Yes, you can. He said to his friend, work hard. He said to his friend, work hard. ഇതും ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ he advised his friend to work hard. ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ to ചേർക്കണം. Okay. Next, he said to me, pick up the bag. Answer, he ordered me to pick up the bag. അതല്ലെങ്കിൽ he told me to pick up the bag എന്നും കൂടി പറയാം. She said to him, do not go out in the rain. അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. അതിന് ആൻസർ വരാം, she warned him not to go out in the rain. നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോട്ട് ടു ചേർക്കണം. സൈഫിനീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. She said to him, do not go out in the rain. Do not go out in the rain. Answer, she warned him not to go out in the rain. വാണിംഗ് അല്ലേ? വാണിംഗ് ഇല്ലേ? വാണ്ട് അതല്ലേ? വാണ്ട് വാണിംഗ് ആണ് അത്. ഇനി ഒരു റിക്വസ്റ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. He said to me, please wait for me tomorrow. He said to me, please wait for me tomorrow. റിക്വസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റഡ്, he requested me to wait for him the next day. Tomorrow എന്നുള്ളത് the next day now. ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പറയാം, he requested me to wait for him the next day. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. Don't swim out too far, boys, said the coach. Don't swim out too far, boys, said the coach. അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, വാണിംഗ് ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ the coach warned the boys
not to swim out too far. Answer ഒന്നുകൂടി പറയാം. The coach warned the boys not to swim out too far. Next, the beggar said to Raju, "Give me some food." The beggar said to Raju, "Give me some food." Answer, the beggar begged Raju to give him some food. ഇതിൽ ബെഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. The beggar begged Raju to give him some food. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. He said, "Would you please lend me some money?" He said, "Would you please lend me some money?" Lend, lend. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് he requested me to lend him some money. Would you please ഒക്കെ അവിടെ ഒഴിവാക്കണം. To lend him some money എന്ന് മാത്രം മതി. He requested me to lend him some money. എഴുതിയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ. ഒന്നുകൂടി പറയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. He said, would you please lend me some money? Would you please lend me some money? Answer ആകുമ്പോ he requested me to lend him some money. Is it right? Correct. He requested me to lend him some money. Question വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. Could you lend me your bike for one day? Could you lend me your bike for one day? Srijit said to me. Could you lend me your bike for one day? Srijit said to me. ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ട്രൈ ചെയ്യാമോ? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ആണത്. ഞാൻ പറയാം ആൻസർ. ശ്രീജിത്ത് requested me to lend him my bike for one day. Could you ഒക്കെ ഒഴിവാക്കോടെ. ഒന്നുകൂടി പറയണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. Could you lend me your bike for one day? Could you lend me, Lend, me your bike for one day? Srijit said to me.
Answer. Srijit requested me to lend him my bike for one day. ഇനി സജഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഫിലിം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഫിലിം. സുനിത സെഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഫിലിം. സുനിത സെഡ്. അതിന്റെ ആൻസർ സുനിത സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഗോ ടു എ ഫിലിം. വേണമെന്നില്ല. സുനിത സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഗോ ടു ഫിലിം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ച പാട്ട്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, thank you. Okay. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എല്ലാവരും? ആണോ? കുറച്ചെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ടീച്ചർ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ധൈര്യം വരും. ഞാനിവിടെ തന്നെ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ടീച്ചർ ഇല്ലാത്തപ്പം പൊട്ടത്തരമൊക്കെ പറയാവുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ടീച്ചറവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയല്ല വായി വരുന്നതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ആ പേടി നല്ലതാ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശേഷി നമ്മളെല്ലാം തെറ്റി പഠിപ്പിക്കും. ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ക്ലാസ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 പേരും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. So, does anybody have any doubts about this topic? Please ask them. Okay? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എടുത്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ്? Okay, most welcome. If anyone has doubt, if I know, we know, not only me, they are also there. We will surely clear it if not. Don't know means miss. അപ്പോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എല്ലാരും വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഡൗട്ടില്ല, 3 പേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തു. ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു. പക്ഷെ എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സിലാവാത്ത കുറവില്ല, അവര് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാല് ക്ലിയർ ആവും എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് എന്തായിട്ട് തോന്നും? ഓർഡർ ആയിട്ട് തോന്നാം, റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം, വാർണിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വാർണിംഗ് ആണോ? വിഷ് ആണല്ലേ, അത് വിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവർ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ സെന്റൻസ്, ആ ഡയലോഗ് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം അതെന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പറേറ്റീവ്സും എക്സ്ക്ലമേഷനും ഇത് 3 പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
മനസ്സിലായോ? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ. ആദ്യമേ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് വേറെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇംപേജസിൽ നോക്കേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഡയലോഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പേടിക്കേണ്ടതായോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതായോ ഇത്രയും ടഫ് ആയൊരു പോർഷൻ ഒന്നല്ല ഇത്. ഓക്കെ, സോ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടോ. 3 പേര് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ 3 പേരെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ അതോടുകൂടി ഈ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? വളരെ കുറവാണല്ലോ. ഓക്കെ മിസ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ടീച്ചർ. സ്ട്രെങ്ത് ഇത്ര തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഏതാണ്? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ആരൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആരൊക്കെയാ എടുക്കുന്നേ? ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ അവര്? ഉണ്ടോ? മാം അക്ഷയ, റഫീന, നൈസി അവര് 3 പേരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മാം, പേര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആണോ? ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. കാരണം അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകില്ല. ഞാൻ അവര് വരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. അവിടെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ എടുക്കുകയുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണോ? കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലേ? പറ്റോ? അവരോട് പറയാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അവർ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ 3 പേരും? ഉഷയോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഉഷ ഓൾറെഡി ടീച്ചറാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലേ? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ. എല്ലാവർക്കും പിഴയ്ക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ സമീറ എടുത്തതിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ എന്നോർത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ശരിയാണ്, ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം പ്രിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അതുണ്ട്. അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ന്യൂ ഐഡിയ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാസ് ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടതാണ്. മീൻസ് ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടെ അറിയണമെങ്കിൽ ഫുഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. ഈ മൊഡാൽ വേർബ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ക്യാൻ ഫുഡ്, ഷാൽ ഷുഡ്, വിൽ വുഡ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. കിട്ടിയാൽ ഞാൻ മാക്സിമം കിട്ടാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ഇല്ലല്ലോ? പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആണോ? എന്താണ് ഉഷാറാതിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ ആയിരുന്നോ? ടീച്ചർ ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ. ഗീത, ഉഷ അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കി ആരും ഉണ്ടാകാൻ കൂടിയില്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിക്കോളൂ. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അത് പറയാറുണ്ട്, ആതിര ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട്. അതെ, അപ്പോ ഞാൻ വേഗം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അവര് സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനും ഉഷേച്ചിയും പറയും.
അത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ടീച്ചർക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതെന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മീൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്, ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളങ്ങ് ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല. ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ പറയാവേ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലെ സപ്താഹമായിരുന്നു, ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഗീത മാത്രം ഉണ്ട്. ഒരു 2-3 സെക്കൻഡോ 2-3 മിനിറ്റ് ഗീത വേറെ എന്തോ കാര്യത്തിന് മാറിപ്പോയി. മിസ് അശ്വതിയാണ് ചോദിക്കുവാണ്, യെസ് ഓർ നോ പോലും പറയാതെ അയ്യോ തലമണ്ട പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ശരിയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അവര് ടീച്ചർ ആകേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ വലിയ ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം. അത് യെസ് ഓർ നോ അവര് മിനിമം അതെങ്കിലും പറയണം. മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങള് ടീച്ചർമാരാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയുന്നു, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. എസോന്നോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് വെറുതെ ഞാൻ വന്നിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. ആരും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ആണ്, ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആ ഒരു സെയിം റെസ്പോൺസ് കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പൊ ഗീത അനുഷ രണ്ടുപേരില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ലക്ഷ്മി, സമീര, സൈഫനിസ, ശ്യാമള, അയനമോൾ, ഫസാന, ഷംന. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നിലവിലുള്ളവര്. ഓക്കെ, അല്ലാത്തവരോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മാം. യെസ്, ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാം. കണ്ട കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് രസാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു all. See you on the next class. Okay, bye. Thank you, Miss. Okay, bye bye. Thank you. താങ്ക് യു മിസ്. Thank you.